ہوا میں ہلکی سی مٹی کی خوشبو تھی، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا گھر خاموشی سے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں غربت رہتی تھی مگر ہمت بھی ساتھ رہتی تھی۔ اسی گھر میں رہتا تھا ایک سادہ سا گدھا جس کا نام تھا گدو۔ وہ نہ طاقتور تھا نہ ہی کسی کا ہیرو، بس ایک عام سا بیٹا جو اپنے گھر کی خاموش ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ تھی اس کی ماں جن کی آنکھوں میں تھکن بھی تھی اور دعا بھی، اور ایک چھوٹا سا بھائی چھوٹو جس کی معصوم آنکھوں میں بھوک سے زیادہ امید تھی۔ لیکن اس گھر میں ایک چیز ہمیشہ کم رہتی تھی، کھانا۔ رات کے سناٹے میں گدو بیٹا، آج بھی کھانے کو صرف تھوڑی سی ہی گھاس ہے۔ بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تم فکر نہ کرو چھوٹو، میں کل سے زیادہ محنت کروں گا، ہم سب پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اگلی صبح سورج نکلا تو گدو جلدی اٹھ گیا اور خود سے کہنے لگا، آج سے میں سب سے زیادہ محنت کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ کھیت کی طرف نکل پڑا۔ اس نے بھاری بھاری بوجھ اٹھایا، پانی کے مٹکے اٹھائے اور سارا دن کام کرتا رہا۔ آج چھوٹو اور امی خوش ہو جائیں گے۔ امی، آج میں تھوڑی زیادہ گھاس لایا ہوں۔ واہ بھائی، آج تو ہم خوب کھائیں گے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں بارش کم ہو گئی، کھیت سوکھنے لگے اور جانوروں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو کہاں سے کھانا ملے گا؟ کہاں سے گھاس اگے گی؟ نہیں امی، میں ہار نہیں مانوں گا۔ ایک نیا راستہ۔ گدو نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی پہاڑی علاقے میں جائے گا جہاں سبز گھاس ہو سکتی ہے۔ بیٹا نہیں نہیں، وہ راستہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ امی، اگر میں نہ گیا تو ہم سب بھوکے رہیں گے۔ بھائی جلدی واپس آنا۔ گدو نے ہمت کی اور سفر شروع کیا۔ راستہ کٹھن تھا، پتھریلے راستے، تیز دھوپ، بھوک اور پیاس۔ مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے اپنی فیملی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ کامیابی کی جھلک۔ آخر کار گدو کو ایک سبز وادی نظر آئی، ہر طرف ہری گھاس، پانی کے چشمے تھے۔ گدو خوشی سے کہنے لگا، الحمدللہ، مجھے مل گیا۔ وہ جلدی جلدی گھاس جمع کرنے لگا۔ گدو بھاری بوجھ لے کر واپس آیا۔ بھائی آ گیا، بھائی آ گیا۔ بیٹا تو ٹھیک تو؟ امی دیکھے، میں بہت ساری گھاس لایا ہوں۔ گدو روز اسی وادی سے گھاس لانے لگا۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ بھائی آج تو ہم نے بہت ساری گھاس جمع کر لی۔
ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। एक दिन छोटू ने पूछा, भाई तुम कभी थकते नहीं? थकता हूँ मगर हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वहीं छोटा सा घर अब खुशियों से भर चुका था। गद्दू एक मिसाल बन गया। गांव के जानवर उसे देख के कहते, अगर कामयाब होना है तो गद्दू जैसी मेहनत करो। उन्हें क्या मालूम था कि एक नई मुसीबत भी आने वाली है। अगले दिन गांव का माहौल बदलने लगा। आसमां पर स्याह बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी। ये कैसा मौसम है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये आम बारिश नहीं लगती। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी हर तरफ फैल गया, खेत डूबने लगे। भाई हमारा घर डूब जाएगा। या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। सब मेरे पीछे आओ, हमें ऊंची जगह जाना होगा। गद्दू ने अपनी फैमिली को महफूज जगह पर पहुंचाया, लेकिन उसने देखा कि गांव के दूसरे जानवर फंसे हुए हैं। कोई हमारी मदद करे। हम पानी में फंस गए हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बचाऊं तो ये ठीक नहीं होगा। गद्दू बेटा, वापस मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। अम्मी, अगर मैं ना गया तो ये सब मर जाएंगे। भाई मत जाओ। मैं जरूर वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। गद्दू तेज बारिश में वापस गया। पानी बढ़ता जा रहा था। वो एक एक जानवर को अपनी पीठ पर बिठाकर महफूज जगह ले जाने लगा। तुमने हमारी जान बचा ली। तुम बहुत बहादुर हो। अभी औरों को भी बचाना है। सबसे बड़ी मुश्किल, अचानक तेज पानी का रेला आया। गद्दू का पैर फिसल गया और गद्दू चीखते हुए, भाई भाई। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। ये देखकर कुछ जानवर जिन्हें गद्दू ने बचाया था वो वापिस आए। उनमें से गाय कहने लगी, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, चलो मिलकर उसको बचाते हैं। सब ने मिलकर गद्दू को बचाया। बारिश रुक गई। गांव तबाह हो चुका था, लेकिन सब जानवर जिंदा थे। एक बकरी कहने लगी, अगर गद्दू ना होता हम सब मर जाते। ये हमारा हीरो है। गद्दू ने सबको इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर नया गांव बनाएंगे। हाँ। गांव वालों ने और गद्दू ने सब ने मिलकर दोबारा घर बनाए। छोटू आंखों में चमक और फख्र के साथ अपने भाई से कहने लगा, भाई आज मैंने देखा, हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ ताकतवर हो। हीरो वो होता है जो सबको अपने साथ लेकर चले, और आज आप वही हो। छोटो, हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, नीयत चाहिए। जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ ले, वही असल में बड़ा हीरो बनता है। बेटा, आज पता चला कि गुर्बत ने हमें कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। आज तुमने सिर्फ घर वालों को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों को बचाकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल कामयाबी ये नहीं कि तुम खुद ऊपर चले जाओ, बल्कि असल कामयाबी ये है कि तुम दूसरों को भी साथ लेकर ऊपर उठो। मुश्किल वक्त इंसान या फिर जानवर की हकीकत दिखाता है, और जो मुश्किल वक्त में दूसरों का सहारा बने, वही असल
हीरो होता है।